Yes, as we discussed, what is protection? It is nothing but it prevent unauthorized users to access our system or programs or files or our data or our account. It means it's nothing but it protects us. Yes, in the same way, this protection is nothing but protection in operating system or protection in computer is nothing but it protects our account or our files. Okay, how it protects and what are the thefts we face? Virus or attacks such as data is stolen, yes, or data is removed, yes, we may face these attacks. So this protection operating system, today we'll be learning about what are the situations we are facing now and what are the solutions for that we are going to learn. Now what is the goal of protection? It is nothing but to prevent malicious systems or malicious persons or malicious hackers to attack our system. We have to prevent that. That is the goal of protection. Now what is the principles of protection? This principle of least privilege is nothing but, yes, the principle of least privilege is nothing but this operating system gives least preference or least, at least it should give a minimum privilege to the resources or to the process to use the computer. Yes, this is a principle of protection. చూడండి, ఒక టాస్క్ని పర్ఫామ్ చేయడానికి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కొంచెమన్నా ప్రివిలేజ్ ఇవ్వాలి, లైక్ అండ్ నాట్ ఓన్లీ ప్రివిలేజ్ అండ్ నాట్ ఓన్లీ పర్మిషన్ అండ్ ప్రొటెక్షన్ కూడా ఇవ్వాలి. ఇఫ్ సపోజ్ ఇన్ ఏ కంప్యూటర్ వీ హ్యావ్ 2 అకౌంట్స్, ఒక అకౌంట్లో ఒక మ్యాటర్ ఉంది, ఒక అకౌంట్లో ఒక మ్యాటర్ ఉంది. ఇఫ్ 2 users ఆర్ యూజింగ్ ఏ కంప్యూటర్, ఒక యూజర్కి ఇంకొక యూజర్ అకౌంట్లోకి చూసే ప్రివిలేజ్ ఉండకూడదు. అలా ఎవరికి ఎంత యూజ్ చేసుకోవాలో అంత ప్రివిలేజ్ సిస్టమ్ ఇవ్వాలి అంతే. అదర్ దాన్ ఇచ్చామనుకోండి, ఆ పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్లో వెళ్ళి దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మే బి థెఫ్ట్, వీ కెన్ స్టోల్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. సో మినిమం ప్రివిలేజెస్ మాత్రమే ఇవ్వాలి. అలాగే ఇన్ ది ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో కూడా ఒక ప్రాసెస్కి ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ రిసోర్స్ ఆర్ ఎన్ని రిసోర్సెస్ యూజ్ అవ్వాలో అంత పర్మిషన్ మాత్రమే ఇవ్వాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ప్రొటెక్షన్. Yes, domain of protection. As I said, domain is nothing but it may be a CPU or it may be a users or it may be a processes or it may be a programs. Okay, in the domain structure it consists of a set of objects. In the domain structure, in the set of objects we perform set of operations based on the objects. In the CPU, let's suppose object is a CPU. In the CPU we can perform only execution. Okay, in the CD drive or in the CD or DVD drive we can only read. In the program files or in the process files we can read, write, execute and all. See, based on the object, this CPU is an object. Based on the object, operations vary. In one object one operations executes, in other operation another thing executes. That's it. Based on the objects this operation will perform on the object. This all performs in a domain structure. As I said, domains may be a user or domains may be an account or domains may be a process or domain is nothing but it may be anything. It is in a specific area, that's it. In the domain we perform objects and operations. Okay, we perform operations on objects. Yes, what is an access right? Access right is nothing but to give a permission. Yes, see, let's suppose I want to use this laptop. This laptop is Karthik's laptop. So he gave me rights to use this laptop, access rights. So I am using, that is called access rights. Ability to execute is called an access right. Okay, he gave me a permission to access this PPT. That is called access right, to give a permission. See, the ability to execute. I am performing an operation on this table.
Yes, this is an object and I am explaining. This is called an operation. Okay, that is a యాక్సెస్ రైట్స్. ఇప్పుడు సిస్టంలో కూడా ఒక ప్రాసెస్ యూజ్ చేయాలన్నా, ఒక ఫైల్ యూజ్ చేయాలన్నా, ఒక ప్రోగ్రామ్ యూజ్ చేయాలన్నా పర్మిషన్ ఇవ్వాలి. అప్పుడే కదా పర్మిషన్. ఎక్కడికక్కడ సెక్యూరిటీ కోడ్స్ పెడితేనే కదా మన థెఫ్ట్ ఆర్ మన అకౌంట్ లాస్ అవ్వకుండా ఉంటుంది. ఎస్, మన అకౌంట్ని ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలంటే సెక్యూరిటీ కీస్ వాడాలి కదా. ఇప్పుడు మనం హౌస్ని ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాం, మనం లాక్ కీ వాడుతున్నామా? అలానే సిస్టమ్ కూడా అన్ఆథరైజ్డ్ యూజర్స్ ఎవరు యూజ్ చేసుకోకుండా ఉండడానికి వీఆర్ యూజింగ్ దిస్ ప్రొటెక్షన్. ఓకే, రైట్స్ ఇస్తాం. ఇప్పుడు సపోజ్ గెస్ట్ వచ్చారు అనుకోండి మన ఇంట్లో, క్లోజ్డ్ గెస్ట్ అయితే మన బెడ్రూమ్లో కూర్చోబెడతాం. ఆర్ నార్మల్గా నైబర్స్ చుట్టూ అంటే హాల్, అంటే నైబర్స్ వాళ్ళకి హాల్ వరకే యాక్సెస్ ఉంటుంది. ఇన్ ద సేమ్ వే ఇన్ ది ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఆల్సో అంతే యాక్సెస్ ఉంటుంది. ఎవరికి ఏది యాక్సెస్ ఇవ్వాలో అది ముందు గ్రాంట్ చేస్తుంది. ఇఫ్ అలా చేయలేదు అనుకోండి, ఎవరు పడితే వాళ్ళు వచ్చారు, అప్పుడు ఏమవుద్ది, మన అకౌంట్ డేటా పోతుందా, అండ్ సెక్యూరిటీ ప్రాబ్లమ్స్ ఎన్నో వస్తాయి. మన ఫొటోస్ ఇవన్నీ వేరే వాళ్ళు చూస్తారు, అండ్ మనం స్టోర్ చేసుకునే ఫైల్స్ అన్నీ పోతుందా, అండ్ ఇంటర్నల్గా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్లో వచ్చేటప్పటికి ఇట్ లీడ్స్ టు డెడ్ లాక్ ఆల్సో. అంతే కదా, ఒక రిసోర్స్ని ఇంతమంది ప్రాసెస్ రిక్వెస్ట్ పెట్టారు, అదేనా డెడ్ లాక్? లాస్ట్ చాప్టర్లో చదువుకున్నాం అదేనా? ఎస్, అప్పుడు ఏమవుతుంది, డెడ్ లాక్, సిస్టమ్ ఎర్రర్స్, సిస్టమ్ క్రాషెస్, ఇవన్నీ దేనివల్ల వస్తాయి? వైరస్, ఇవన్నీ దేనివల్ల వస్తాయి? మన ఫైల్ని ఆర్ మన అకౌంట్ని ప్రొటెక్ట్ చేసుకోకపోవడం వల్లే కదా వస్తాయి. ఎస్, సో వీ నీడ్ ప్రొటెక్షన్. సో ఈ డొమైన్లో ఈ ఆపరేషన్స్ అన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి. ఓకే, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ డొమైన్ స్ట్రక్చర్. అసలు డొమైన్ స్ట్రక్చర్ ఎలా డిఫైన్ చేస్తాం? ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ అండ్ రైట్ సెట్. ఇప్పుడు నాకు ఫైల్ ఒకటి ఉంది, ఫైల్ ఎఫ్. ఆ ఫైల్ ఎఫ్ని లెట్స్ సపోజ్ ద ఫైల్ ఎఫ్ ఇస్ సాయి నేమ్. సాయిలో నేను రీడ్ రైట్ చేయాలి. దిస్ ఈజ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్. సాయి ఈజ్ కాల్డ్ ఫైల్ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ ఫైల్ సాయి ఈజ్ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్. అండ్ రైట్ సెట్, ఏం రైట్ సెట్ ఇచ్చాం? రీడ్ రైట్ ఇచ్చాం. అదే ఇప్పుడు సిపియూలో ఏమి ఇవ్వగలం? ఎగ్జిక్యూట్ ఇవ్వగలం. ఇప్పుడు డివిడి రోమ్ ఉంది, దానికి ఒక నేమ్ ఉంది అనుకుందాం, ఒక సిడి మీద ఎస్ఎస్ ఉంది అనుకున్నాం, దాని మీద మనం డివిడి రోమ్ మీద ఏం చేయగలం? ఓన్లీ రీడ్. దిస్ ఈజ్ ఎ ఫార్మాట్. ఏదైనా ఫైల్ని యాక్సెస్ చేయాలంటే దిస్ ఈజ్ ది ఫార్మాట్, ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ అండ్ రైట్ సెట్. ఓకే, సి ఇప్పుడు దిస్ ఈజ్ ఏ డొమైన్ స్ట్రక్చర్. ఇన్ ది డొమైన్ D1లో ఆబ్జెక్ట్ 1 ఏం చేయగలదు? ఓన్లీ రీడ్ అండ్ రైట్ చేయగలదు. ఆబ్జెక్ట్ 1 D3లో ఏం చేస్తుంది? ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. అంటే ఓన్లీ D1లో రీడ్ రైట్ చేయడానికి మాత్రమే పర్మిషన్ ఉంది. ఓకే, D3లో ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి, అంతేగాని D1లో వీ కాంట్ ఎగ్జిక్యూట్. అది డొమైన్ స్ట్రక్చర్ అంటే. డొమైన్ స్ట్రక్చర్ అంటే ఈ D1లో ఓన్లీ రీడ్ రైట్ చేయడానికి యాక్సెస్ ఇచ్చారు దానికి, ఆ ఆబ్జెక్ట్ 1కి. ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి కానీ దేనికి యాక్సెస్ ఇవ్వలేదు. అండ్ ఇక్కడ చూడండి, O4 ప్రింట్. ఈ ప్రింట్ బోత్ D1 D2 కూడా చేయొచ్చు, D3 కూడా చేయొచ్చు. రెండిటికి కామన్ యాక్సెస్ ఇచ్చారు, అందుకే ఓవర్లాప్ తెలుసు కదా, ఓవర్లాపింగ్లో రాసాం మనం. అర్థమవుతుందా? అది యాక్సెస్ రైట్స్. ఓన్లీ ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ 2కి వచ్చేటప్పటికి ఇందులో ఓన్లీ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి, అందులో రైట్ చేయాలి, అందులో ఎగ్జిక్యూషన్ రైట్ పనికిరాదు. ప్రింట్ చేయాలనుకోండి డొమైన్ 1కి రాకూడదు, డొమైన్ 2 and 3లోనే ప్రింట్ చేయాలి. దట్ ఈజ్ వాట్ డొమైన్ స్ట్రక్చర్ ఇస్.